कंचन नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? हम रहते यहाँ पे लुधियाना में रहते हैं किराए पे शिवाजी नगर। और मैं रहने वाली यूपी आजमगढ़ फूलपुर की हूँ। जी, हुआ क्या? सर ये हुआ कि मेरी बेटी भावना 16 साल की है। वो 18 तारीख को पेपर देने गई, 11वीं क्लास में पढ़ती है, जैन गर्ल्स स्कूल में इधर है। 11वीं क्लास का पेपर देने चल रही थी। 18 तारीख को उसका लास्ट पेपर था। घर से 8 बजे वो निकली है और पेपर देने गई है। 10:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है उसकी, तो 10:30 बजे नहीं आई घर पे। 11 बज गए, 12 बज गए, फिर हम खोजने लगे कि आई नहीं। फिर उसकी सहेलियों को फ़ोन किया। मैं कहा कि अफसाना नाम की लड़की है, उसको मैंने फ़ोन किया। मैं कहा अफसाना बेटा तू कहाँ पे है? बोलती आंटी मैं तो घर पे आ गई हूँ। तो मैं बोली भावना कहाँ है? बोलती आंटी भावना तो आई है साथ में, लेकिन रास्ते में से वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली आई। मैं कहा कि भावना तो आई नहीं अभी तक। फिर हम खोजने लगे सहेलियों से। एक रीता नाम की लड़की है, उससे मैंने पता किया। फिर रीता भी बोली आंटी अफसाना के साथ भावना निकली है स्कूल से पेपर दे के। मैं बोली कितने बजे छुट्टी हुई? बोलती 10:30 बजे छुट्टी हुई है स्कूल से। 10:30 बजे छुट्टी हुई है 18 तारीख को। फिर मैं कहा आई नहीं। मैं सारा दिन खोजती रही, सारा दिन खोजती, पूरी रात खोजती रही। फिर हम सिंगार सिनेमा में गए। वहाँ पे हमने कहा कि चलो हम यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपका थाना, सारा कुछ उन्होंने पूछा कि बेटी कहाँ पढ़ती है, क्या नाम, मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने 3 नंबर डिवीज़न भेजा यहाँ पे हमने आके सारा चीज़ बताया, तो पर्चा लिखे इन्होंने, मुकदमा। फिर हम खोजते रहे। फिर अफसाना ने नाम लिया कि आंटी भावना जो है ना, साकिब नाम का लड़का है, उससे बात करती थी, साकिब भी बात करता था। फिर मैं कहा कि साकिब कहाँ? कहती आंटी एक दिन साकिब आया था स्कूल के बाहर लेने के लिए, मुझे भी और अफसाना को भी बिठा के लेके गया था बाइक से। मैं बोली कहाँ छोड़ा? तो कहती है कि आंटी मुझे छोड़ दिया था, फिर भावना को बिठा के लेके गया था। मैं कहा तू बताई क्यों नहीं मुझे? बोलती आंटी मैं बताई नहीं। मैं कहा तू बताई क्यों नहीं बेटा? अगर बताई होती उसी टाइम हम बोलते ना कि ऐसा क्यों कर रही है, मैं काबू में लेती। फिर मैंने रीता से बोला कि मैं कहा कि रीता ये साकिब कौन है? फिर उसने बोला कि आंटी साकिब नाम का लड़का इधर रहता है, गौशाले की तरफ रहता है। मैं कहा तू जानती है? बोलती हाँ आंटी जानती हूँ, भावना का फ्रेंड है और यहाँ पे आके खड़ा होता था साकिब। तो मैंने बोला उसका नंबर निकल जाएगा। तो नंबर उसका बताई कि नंबर है। नंबर मेरी बेटी ने बताया, मेरी छोटी सी बेटियाँ है। तो नंबर साकिब को मैंने फ़ोन किया। मैं कहा पहले तो उठाया नहीं, फिर उठाया। बोलता हाँ जी आप कौन? मैं कहा कि साकिब तू बोल रहा? कहता हाँ आंटी आप कौन? मैं कहा मैं भावना की मम्मा कंचन बोल रही हूँ। मैं कहा साकिब मेरी बेटी भावना मिल नहीं रही है। तो बोलता आंटी, मतलब हड़बड़ा के बोलता आंटी क्या हुआ? मैं कहा कि तू है कहाँ पे? तो कहता आंटी मैं तो अभी गाँव से आया हूँ। 19 तारीख को मैंने फ़ोन किया उसको 11 साढ़े 11 बजे। 18 तारीख को मेरी बेटी गई है। बोलता आंटी मैं तो कल गाँव चला गया था, अभी गाँव से आ रहा हूँ। 19 तारीख को हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बोलता आंटी मैं तो गिल्ला हो गया था, अभी आके शर्ट ही उतारा तब तक आपका फ़ोन आ गया। मैं कहा कि बेटा तू कहाँ पे? कहता आंटी मैं ढोलेवाल हूँ। मैं कहा ढोलेवाल से आने में कितना टाइम तुझे लगेगा? कहता कि बताओ आप कहाँ मिलोगे? मैं बोली मैं तो शिवाजी नगर रहती हूँ, तो मुझे के हॉस्पिटल के पास मिल। तो वहाँ पे वो आया 12 बजे लगभग आया, 12 साढ़े 12 बजे के करीब आया। नहीं दिन में, दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे 19 तारीख को आया। फिर सारा कुछ उससे मैंने पूछा। मैं कहा बेटा भावना नहीं मिल रही, भावना है कहाँ पे? तो अफसाना ने बोला कि तू उससे बात करता था, तो तेरे से वो भी बात करती थी। तू अफसाना को और मेरी लड़की भावना को तो बिठा के बाइक से ले आया था। तो बोलता हाँ आंटी अफसाना और भावना पैदल आ रही थी इसलिए मैंने बिठा लिया था। मैं कहा तू बिठाया कि? मैं कहा ज़िंदगी में मेरी क्यों जहर घोल रहा है, क्यों ऐसा काम कर रहा है? बोलता आंटी गलती होगी, आगे से गलती नहीं करूँगा। मैं बोली बाइक बिठाना ही नहीं चाहिए था तुझे। नहीं आपको अब शक है कि? शक नहीं, पूरा कन्फर्म है कि वही ले गया है, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। अच्छा पहले क्या उसके साथ ही पढ़ता था? नहीं पढ़ता वढ़ता नहीं था। तो कैसे उसकी दोस्ती कैसे हुई? सर अफसाना ने बताया, आप दोस्ती अब वही बताएगी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ मिलते? सर हमें पता ही नहीं था ना, अबे उसी दिन तो पता चला जब हम खोजने लगे, तब ने अफसाना ने बताया। फिर आपको कैसे पता कि वो उसके साथ? फिर साकिब बोला मेरे से, कहता आंटी मैं यार दोस्तों को फ़ोटो भेजता हूँ ग्रुप में, आपको पता करके बताऊँगा। जब साकिब को मैंने बुलाया तो साकिब बोलता आंटी मैं पता करके बताता हूँ, आपकी बेटी अगर लुधियाने के अंदर होगी तो मिल जाएगी, अगर लुधियाने के बाहर होगी तो नहीं मैं बता पाऊँगा। कितने साल की बेटी है? मेरी बेटी 16 साल की पूरी। हाँ, तो उसका जन्म हुआ है 14 जनवरी और पहला महीना 2010। ठीक है, अभी आप क्या कार्रवाई करवाई है आपने? कार्रवाई में यहाँ पे पर्चा लिखे हैं पर उसका नाम नहीं डाले हैं साकिब का, और मुझे पूरा शक है, पूरा यकीन के साथ कह रही हूँ उसने ही गायब किया, गुप्त में रख के मेरे सामने वो आ गया 19 तारीख को। आपकी बेटी ऐसे गायब हुई, घर से गई है?
सर पहले गई हुई थी, वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो चीज़ को नहीं है। पर ये जो परसों से 19-18 तारीख को गायब हुई है, उसके माँ बाप को हम उसका घर हमें पता नहीं था। साकिब उसके को माँ बाप यहीं रहते हैं लड़के? सारा कोई यहाँ रहता है। साकिब के पहले तो कहता, जब हमसे मिला बोलता हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन, हमारे लिए कोई नहीं है। अच्छा, तो हम आज थाने में आए हो तो प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन सर ये बोल रहा है कि हम कार्रवाई करते हैं शाम तक। और साकिब के पापा को शाम को ले आए तो उसका घर पता करते करते हम पूछते पूछते पता लगा लिया उसका घर। उसके घर में सारे परिवार, वो बोलता था मेरा कोई है ही नहीं। ठीक है। मैं मनप्रीत ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਮਾਲਪੁਰ 'ਚ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕੇਤ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸਾਕੇਤ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਕੇਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੈਸਪੁਰੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਕਸ਼ਪ ਨਾਮ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਸ਼ਵ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਹਿਤ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਖੁਸ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰਚੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈਗੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7973098626। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ 7973098626। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਪੂਰਾ? ਇਹ
ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ FIR ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ CDR ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ CDR ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।